टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसके अंदर जितने भी लोग हलाक हो गए, हम उनके गम के लिए 1 मिनट के लिए हम पर शोक मनाएंगे। रहीम मुहम्मदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारा एक प्रोग्राम कल जुमा के दिन बाद नमाज जुमा वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज मुजाहरे के तौर पर तय पाया था, लेकिन कल जो कश्मीर के पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें हमारे इस मुल्क के मासूम शहरी जो वहाँ पर सयाहत के लिए गए हुए थे, वो 28 के करीब मारे गए, शहीद हुए। इसकी वजह से पूरे मुल्क में एक शोक मनाया जा रहा है और मुल्क की हुकूमत भी शोक मनाने का ऐलान कर रही है। इसी के पेश नज़र हमारा जो प्रोग्राम था, मुस्लिम फैसला बोर्ड के हुक्म के मुताबिक हम भी उस शोक में हुकूमत के साथ शरीक हैं। हम भी 3 दिन का शोक मनाने का ऐलान करते हैं। मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से जो ऐलान किया गया, हम भी उनके साथ शरीक हैं। इसी के मद्देनज़र हमारा जो प्रोग्राम कल जो होने वाला था, वो प्रोग्राम वो ताख़ीर करके अगले जुमा, इस जुमा होने वाला था, उसे अगले जुमा तय किया गया है 2 तारीख को बाद नमाज जुमा। वही टाइमिंग है, इसलिए इस जुमा वो प्रोग्राम नहीं होगा, अगले जुमा इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कल जो अटैक हुआ, जिसमें मासूम हमारे शहरी मारे गए, शहीद हुए, उनके गम में कल मगरिब के बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद से एक सर्कल तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसलिए आप तमाम हमारे शहर KGF के नौजवानों से, लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि उस कैंडल मार्च में आप तमाम शरीक हों और जो हमारे मासूम शहरी मारे गए, उनके गम में जो रिश्तेदार गम में डूबे हुए हैं, उनके गम में हम सब शरीक हैं। आप सबसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप उनके साथ शरीक हैं। प्रोग्राम होने वाले थे, उसे 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए। தீவிரவாதி இதில் இப்போ 28 ஜனங்க என்ன ஷஹீதாகிக்கிறாங்கோ, அதுக்கு நம்ம முஸ்லீம் சார்பாக சோகம் துக்கம் இது பண்ணுறோம். மற்ற நம்ம எல்லோரும் என்ன ப்ரோக்ராம் நம்ம வச்சுருந்தோம், நாளைக்கு அதான் ஃப்ரைடே வச்சுருந்தோம், அந்த ப்ரோக்ராமை வந்துட்டு அடுத்த ஃப்ரைடேக்கு பண்ணிக்கிறோம். நாளைக்கு வந்துட்டு எங்கள் ப்ரோக்ராமை ಏನಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ பண்ணி நம்ம ஜாமா மஸ்ஜிதிலிருந்து காந்தி சர்க்கிள் வரைக்கும் எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு எல்லாம் தீர்மானம் பண்ணிக்கிறோம். அவர் பாகிஸ்தான் என்ன சொல்லிக்குது, அதுக்கு ரொம்ப நம்ம கண்டம் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி வார்த்தை பாகிஸ்தான் சொல்லிடக்கூடாது. இருக்கும் அது எப்போவுமே மேலே வராது, அதுலேருந்து தான் அது கீழே போயினே இருக்குது. அதோட GDPயும் கீழே போகுது. எனக்கு இந்த மாதிரி வேலை வந்து அதுதான் அது கீழே போகும். ಇದು பண்ணுறோம். ಈ ದಿವಸ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಜುಮ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಫ್ರೈಡೇ ನಮ್ಮದು ಕಾಲಾ ಕಾನೂನು ಎಗೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು, ಅದು ಎಗೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂಗಾರ KGF ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು. ಆ ಹೋರಾಟ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅನ್ವರ್ ಸಾಬ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಸೀರ್ ಸಾಬ್, ಆಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇಮಾಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 28 ಜನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ KGF ಇರೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಆಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ದಿನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫ್ರೈಡೇ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದು 28 ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 28 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವಂತಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾರ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೋದ್ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 8 ದಿವಸ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 2ನೇ ತಾರೀಕು ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಾಜ್ ಆಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಮಿಟಿ ಆಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಮಸ್ಜಿದಿಂದ ಹುರ್ಗಂಪೇಟು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪತ್ತರ್ಸೆ ಜನ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ 3-4 ಜನ ತೀವ್ರವಾದಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಟ್ಟಾಕಬೇಕು. ಇದು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ 28 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾರನ್ನ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಇರೋದು. ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವನ್ನ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ನೋಡ್ದು ಅವ್ನು ಕತ್ತಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಳಗಡೆ 1000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾವಲು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಮ್ಮಿದೆ, ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಂಥ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗನ್ ಕೊಡಿ, ನಾವುಗಳು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮೇ. ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ತ ಇರೋದು ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡಿಯೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಬಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿ. ನಾವು 100% ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಮ್ಮಿದೆ. ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.